स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट टॉपिक है मैथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। सो ये बटे कई तरीके आते हैं। वी आर सपोज टू डू 4 or 5 मैथड्स। फर्स्ट मैथड इज़ प्रोडक्ट एनालिसिस। सो प्रोडक्ट एनालिसिस देयर इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड देयर रिलेटिव प्रपोर्शनस इन विच दे आर फॉर्म्ड। ये मतलब कि जो कोई रिएक्शन होंगी है वो किहड़ियां प्रोडक्ट्स बनदियां ते किन्नी अमाउंट्स बनदियां, पहला ये देखना होंदा है। फिर वो रिएक्शन मकैनिज्म सुजैसट करना होंदा है कि किस तरह बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल फॉर हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन CH4 plus Cl2 in presence of light it gives CH3Cl, HCl and C2H6। सो जी C2 मेन प्रोडक्ट है जड़ियाँ वो है मिथाइल क्लोराइड CH3Cl तो HCl। C2H6 है जी ये बहुत घट अमाउंट मिलती है, पर रिएक्शन मैकेनिज्म देने ये बड़ा वड्डा हथ है, क्योंकि इफ वी अज्यूम दैट CH3 मेक्स CH3 पॉजिटिव CH4 तो मीथेन तो जे मिथाइल रेडिकल कार्बोकैटाइन बनता है। ये भी सोच सकते हैं कि HCl है जोड़ा H पॉजिटिव होंगे Cl नैगेटिव होंगे तो CH3Cl भी CH3 पॉजिटिव बनता होना तो Cl नैगेटिव होना। सो कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म भी हो सकता है, पर जो असी CH3 मतलब C2H6 ईथेन की प्रैपरेशन कहने कि थोड़ी बहुत होंगी है, दैन 2 CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटाइन्स कैन नॉट जॉइन टुगैदर टू फॉर्म C2H6 क्योंकि वो तो इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उन्होंने बॉन्ड बन ही नहीं सकता। सो इसका मतलब की है कि 2 CH3 इक्को जे ग्रुप्स ने जोड़े जुड़ के C2H6 मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तो वो ग्रुप फ्री रेडिकल वाला ही हो सकता है जिथे दोनों एक इलैक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करके एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना देन। सो जो सुजैसटेड मैकेनिज्म है इट शुड अकाउंट फॉर द प्रैपरेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स including the one which is in very small amount. So the given free radical mechanism is Cl bond is broken in presence of light in chlorine the molecule है जोड़ा ਉਹਦੇ Cl ਦਾ bond टुट के homolytic cleavage होके there is formation of 2 Cl radicals। सो आ 2 Cl radicals बन जाते हैं by homolytic cleavage कि एक इलैक्ट्रॉन इधर गया तो एक इधर गया। सो 2 radicals are formed। Then in the next step CH4 methane molecules are attacked by Cl free radical। सो ये रिएक्ट करके की होना है कि Cl ने वो एक रेडिकल कढ़ लेना H रेडिकल। सो CH3 को एक इलैक्ट्रॉन बच गया, सो CH3 फ्री रेडिकल बन गया तो HCl एक हाइड्रोजन का अपना इलैक्ट्रॉन लैके आऊगी तो एक Cl को ऑलरेडी हैगा। सो HCl का बॉन्ड बन गया। अगले स्टैप हूँ जो फ्री रेडिकल है दे आर वेरी रिएक्टिव, तो CH3 ने Cl2 मॉलिक्यूल फिर अटैक करके वो चों Cl फ्री रेडिकल लेना है। सो जिमें फर्स्ट स्टैप जिमें आप इत्थे दिखाया सी, सो उस तरह का ही हो जानी होमोलिटिक क्लीवेज इत्थे भी हो जानी है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी गैट CH3Cl कि CH3 को एक फ्री इलैक्ट्रॉन है, एक Cl ने आपका इलैक्ट्रॉन ले आके एक CH3Cl बॉन्ड बन जाना इन्हों के विचकार CH3 के विचार तो Cl के विचकार तो Cl फ्री रेडिकल बन गया। सो ये दोनों स्टैप्स ने। हुण जे असीं फर्स्ट स्टैप इत्थे देखिए तो Cl अटैक कर रहे हैं ना, दूसरे स्टैप के CH3 बन गया सी। सो ये जिहड़े दोनों स्टैप्स ने जिथे असीं आ भी दिखाने कि Cl फ्री रेडिकल बन गया, Cl फ्री रेडिकल बन करके पहला स्टैप फिर रिपीट हो जाना, इसलिए असीं लिखते जो पहला स्टैप हो गया तो दूजा हो जाना। सो वी रिपीट दैट दीज 2 स्टैप्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन टिल मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टूगैदर। सो अखीर ते जाके जो बचे खुचे रह जाने हैं उदों की रहणगे ਜਾਂ ਤਾਂ क्लोराइड रेडिकल्स होणगे ਜਾਂ CH3 रेडिकल्स होणगे। सो उन्हां दी पॉसिबिलिटी आपस जिन्हों चेन टर्मीनेशन स्टैप कहने हैं उत्थे ClCl मिक्स होके Cl2 क्लोरीन गैस बना सकते हैं, ਜਾਂ CH3 फ्री रेडिकल तो Cl फ्री रेडिकल मिक्स होके CH3Cl बना सकते हैं, है ना। इत्थे आपस मिल गए, या तो पहला तीजा की स्टैप CH3 आपस मिल गए, पहला स्टैप है कि Cl आपस मिल गए, दूसरा स्टैप है कि दोनों एक दूजे नाल CH3 तो Cl मिक्स होके CH3Cl बनता। सो जो लास्ट स्टैप है इट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल, so which can explain the formation
of the product which has been formed in very small amount, but it is very important product. It has led to the formulation of mechanism for this reaction for halogenation of methane या chlorination of methane. So it is a free radical reaction. Then second method to determine the mechanism of a reaction is detection and isolation of intermediates. कि intermediates ਤੇ based ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਫੇਰ ਫਰਦਰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਹ ਨਾਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਹੌਫਮੈਨ ਬ੍ਰੋਮੋਮਾਈਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਅਮਾਈਡ ਤੋਂ, ਅਮਾਈਡ ਗਰੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ CONH2 ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮਾਈਡ ਗਰੁੱਪ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਮਾਈਡ ਗਰੁੱਪ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਮੀਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਮਾਈਡ ਤੋਂ NH2 ਗਰੁੱਪ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ, ਵਿੱਚੋਂ CO ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ RNH2 ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ ਸੋਡੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਐਂਡ KOH। ਕੋਈ ਬੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲੋਜਨ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ N ਬ੍ਰੋਮਾਮਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲਾ ਅਮਾਈਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ NH2 ਗਰੁੱਪ ਦਾ one of the hydrogens has been replaced by Br. So this is known as N bromamide ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। So this intermediate is formed which is known as N bromamide. So this can be isolated, isolation the heading under ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, it can be isolated from the reaction mixture. ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਮੂਵਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਚਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਸੇਮ ਰੀਏਜੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਿਆ N bromamide। ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਦੈਨ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਸੇਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿ ਉਹੀ ਮੀਡੀਅਮ ਹੋਵੇ, ਐਲਕਲਾਈਨ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ this isolated intermediate under the same conditions ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਉਹੀ ਦੇਤੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਰੀਏਜੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤੇ ਐਂਡ ਇਟ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਾਈਨ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਾਈਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਆਫ N bromamide। ਹੌਫਮੈਨ ਬ੍ਰੋਮਾਮਾਈਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਜ਼ if the same reaction was done in the previous reaction mixture ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕੁਛ ਆਪਾਂ N bromamide ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨਵੇਂ ਰੀਏਜੈਂਟਸ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਟ ਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ। ਸੋ ਕਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਰਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, when it reacts with HNO3 and sulfuric acid ਤੇ NO2 ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਸੋ the presence of NO2 positive is proved by spectroscopy ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So in Raman spectroscopy the presence of NO2 intermediates has been proved. So ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ different techniques ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਪੈਕਟਰੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ ਦੀ presence prove ਹੋਈ ਹੈ। So this is under detection of intermediate. Then trapping of intermediate, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ, ਆਪਾਂ ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਰਬਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਾਰਬੇਨਾਈਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਉਹ ਰੀਏਜੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣ ਗਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਬੋਕਟਾਈਨ ਜਾਂ ਕਾਰਬੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਕਾਰਬੀਨ। ਇਹ ਕਾਰਬੀਨ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਦੋਂ ਡਾਇਓਜ਼ੋਮੀਥੋਨ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਟਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ ਕੈਨ ਸਿੰਪਲੀ ਰਾਈਟ CH2N2 ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਾਈਟ CH2N2 ਪੂਰਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ in the presence of light, HNu is presence of light, nitrogen ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੀ ਗਈ and you got CH2 carbene. Now this carbene can attack double bond. ਇਹ ਹੈਕਸੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬੈਨਜ਼ੀਨ ਤਾਂ 3 ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹੈਕਸੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ CH2 ਕੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਅਟੈਕ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ। ਸੋ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਬੀਨ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆ ਐਰੋ ਵਾਲਾ, ਸੋ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਹੇਅਰ, ਤਾਂ ਕਾਰਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੇਅਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਟੂ ਮੇਕ ਲਿੰਕੇਜ ਵਿਦ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ। ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ 2 ਬੌਂਡਸ ਆਰ ਫਾਰਮਡ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ CH2 ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਜ਼ੀਨ ਸਾਈਕਲੋਹੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋ CH2 ਨਾਲ 2 ਬੌਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਲਿੰਕੇਜ ਬਣ ਗਈ, ਸੋ ਬਾਈਸਾਈਕਲੋਹੈਪਟੇਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਫਾਰਮਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਡ ਔਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚ ਉੱਥੇ ਐਡ ਹੋਣ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨਸ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਕੋਈ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬ੍ਰੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਪਾ ਦਈਏ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਟਿਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੌਂਡ, ਸੋ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅਟੈਕ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਹ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਹੈਜ਼ ਸ਼ਿਫਟਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਪੋਲੇਰਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ Br2 ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਬੌਂਡ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯੂ ਮੇਕ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਈਟਨਰ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਸ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬ੍ਰੋਮੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰੋਮੀਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅਲਕੀਨ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਬੌਂਡ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਡਰॉ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇੱਕ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਸਿਰੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰਬਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹਤੇ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਦਾ, ਸੋ ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਆਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟਰ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ Br ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਹੈਜ਼ ਬਿਨ ਫਾਰਮਡ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ, OCH3 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਇਆ, 2-3 ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਆਇਓਡਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਟਰ ਅਟੈਕਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਕਸਰ, ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ OCH3 ਪਾ ਕੇ ਜੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਗਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ OCH3 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਸ ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਬੇਅਰਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ in the intermediate state, so this is a carbocation। so ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਅਡੋਪਟ ਕਰਕੇ we can come to know about the intermediates। so 3 ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਲਈ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟਸ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੈਪਿੰਗ, ਸੋ 3 ਮੈਥਡਸ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੱਚੇ 2 ਮੈਥਡ ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ ਹੈ, 2 ਮੈਥਡ ਹੋਰ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ ਲੇਟਰ ਔਨ।